سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں کہ اس میٹنگ کی شروعات میں آدھے گھنٹے کی دیری ہوئی. وہ صرف اور صرف میرا قصور ہے. میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی اور دیکھا کہ مجھے صبح 1 گھنٹے کی مہلت ملی تھی 10 اور 11 کے درمیان، اور اپنے دفتر کے ساتھیوں سے مشورہ کر کے میں نے کچھ اپوائنٹمنٹس وہاں ڈالنے کی کوشش کی. غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک کو 5 منٹ لگیں گے، لیکن ایک کو 20 25 منٹ لگے اور وقت میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی میں نے انتظار کرائی. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور شرمندہ ہوں. ویسے وقت کا پابند ہوں، اور اگلی بار جب یہ میٹنگ ہوگی، کیونکہ یہ اکلوتا یہ میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ کے سلسلے کی شروعات ہے، تو اس وقت میں یقین دلاتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ لیٹ کیا میں 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ کے آپ سب کا انتظار کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا تہ دل شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے دعوت نامے کو قبول کیا اور یہاں پہ آئے. میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس مصروفیات کے باوجود آپ سبوں نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے. اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ان میٹنگوں کا آپ کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو ضرور فائدہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ حکومت کے جو 4 دیواریاں ہیں ان کے باہر سے ہم کچھ سنیں حالات کے بارے میں، اپنے ایکٹیویٹیز اور کاموں کے بارے میں. فی الحال تو چلیے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے اب وقت اتنا ہوا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے فی الحال شکایت کرنے کا موقع دیا. تو آج تو ماحول ہی کچھ الگ تھا. آپ سب ہمیں مبارک دے رہے تھے اور ایک مطلب ہمیں سنتے ہوئے بھی اچھا لگا. لیکن میں جانتا ہوں کہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تب تک ہم نے کہیں نہ کہیں تو شکایت کی گنجائش رکھی ہی ہوگی اور شکایتیں ہوں گی. لیکن اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ آخرکار یہ حکومت آپ کی چنی ہوئی حکومت ہے، یہ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے ووٹوں کا استعمال کیا اور حکومت بنانے کا فیصلہ کیا. اور میں نے پہلے دن سے کہا کہ یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالا. یہ حکومت صرف ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے جنہوں نے ووٹ کا استعمال کیا. یہ جموں کشمیر کے ہر باشندے کی حکومت ہے، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے. اس بات کے باوجود کہ الیکشن کے نتیجے جب آئے تو یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ عام طور پہ ماں سوائے ایک آدھ سیٹ کے ایک ریجنل ڈیوائڈ سا جو ہے وہ مینڈیٹ کے طور پہ پیدا ہوا. اور اس وقت میڈیا کے ذریعے تانے بھی دیے جا رہے تھے، شاید ایک تیاری بھی کی جا رہی تھی کہ جموں کو اگنور کیا جائے گا، جموں کی آواز اس حکومت میں ہوگی نہیں، اور اس چیز کا شاید استعمال کیا جائے گا جموں کے جذباتوں کو اچھالنے کے لیے اور یہاں ماحول کو تھوڑا خراب کرنے کے لیے. لیکن پہلے دن سے میرا یہ ماننا تھا کہ اس فی الحال تو بدقسمتی سے ہم ایک یوٹی ہیں. ویسے بھی یوٹی کہنا مجھے عجیب لگتا ہے، یوٹی سننا بھی عجیب لگتا ہے. بار بار جب میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے چیف منسٹر گورنمنٹ اور یوٹی اور جموں اینڈ کشمیر، مجھے تو یہ یوٹی جوڑنے کی کیا مجبوری ہے؟ آپ بار بار تو چیف منسٹر گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف مہاراشٹر تو نہیں کہتے ہو، آپ کہتے ہو چیف منسٹر آف مہاراشٹر، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال، چیف منسٹر آف پنجاب. یہ ہم یوٹی والوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہو کہ ہم ریاست نہیں ہیں، ہم یوٹی ہیں.
चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटी और जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए, बदकिस्मती से हम यूटी हैं, लेकिन नाम हमारा जम्मू कश्मीर है, तो आखिरकार हुकूमत भी जम्मू कश्मीर की ही होनी है। और कोशिश की गई कि शिकायत की गुंजाइश ना रखूं। फिलहाल मिनिस्टर बनाने की भी गुंजाइश इतनी ज़्यादा है नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हुकूमत आपकी है, इस हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाना, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपकी बात सुने और उस पर फिर गौर करें। तो जैसे मैंने कहा, ये वन सिंगल मतलब ये नहीं है कि बस आज हमने कर लिया तो अगले 4.5 साल तक हम आपका एड्रेस भूल जाएंगे। और मेरा तजुर्बा भी ये रहा है, खुदा साहब ने मेरे साथ काम किया, उनको भी याद होगा। सिविल सोसाइटीज की मीटिंगें हम तब बुलाते थे जब लगता था कि पानी अब सिर के ऊपर से चला गया है, कि हालात खराब हो गए हैं, हालात अब हमारे काबू में नहीं आ रहे। अब चलिए सिविल सोसाइटी को बुला के सिविल सोसाइटी के अब कंधों पे हम डालें कि आप हमें बताइए हम हालात किस तरह ठीक कर सकते हैं। और बदकिस्मती से मेरे दौर पे भी ये हुआ, चाहे कश्मीर में जब हालात हुए खराब हुए या जम्मू में जब एक आध बार खराब हुए, तो उस वक्त हमें सिविल सोसाइटी की याद आई। फिर हमने कहा ना कि सिविल सोसाइटी बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं। तो ऐसा लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आप, मतलब हमसे तो हुआ नहीं, हमने हालात खराब कर दिए, अब आप बताइए हम इनको दुरुस्त कैसे करें। तो इसलिए फिर इस बार उस सबक का फायदा लेते हुए मैंने तय किया कि हमें मिलना चाहिए जब हालात ठीक हों। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिविल सोसाइटी सिर्फ तब बुलाई जानी चाहिए जब हालात खराब हों। और इसलिए साल में कम से कम 2 बार इस तरह सिविल सोसाइटी की मीटिंग होगी, एक तब जब ऑफिसेज यहाँ जम्मू में होंगे, और दूसरा जब गर्मियों में ऑफिस सारे श्रीनगर चले जाएंगे उस दौरान। क्योंकि सर्दियों में जो मुश्किलात हैं वो अलग हैं, गर्मियों की मुश्किलात अलग हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब हम अगली बार गर्मियों के महीनों में मिलेंगे तो जहाँ यहाँ आज किसी ने बिजली की ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन गर्मियों में शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो उस वक्त बिजली के कट्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, जो बिजली के वोल्टेज के हवाले से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जम्मू में गर्मियों का मसला है। जिस तरह कश्मीर में सर्दियों में बिजली का मसला होता है, गर्मियों में ज़्यादा लोग उसका जिक्र नहीं करते। तो एक तो मैं ये आपको कहना चाहता था, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी है, इनके मसले जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। और हम कहते हैं, कहते हुए थकते नहीं हैं, क्योंकि हकीकत है कि इनके वापस जाने तक कश्मीर जो है हम उसको हमेशा अधूरा मानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको खतरा है, देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाज लॉस्ट। जब तक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम उन्हें वापस लौटा नहीं पाते, तब तक ये उम्मीद करना कि वापस जाएंगे शायद हमारे तरफ से गलत होगा। लेकिन जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक कम से कम उनके जो लिविंग कंडीशंस है उनको तो बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कैंपों के हवाले से बात हुई, जगती, पुरखू और बाकी इलाके, उनका भी एक खास ख्याल रखा जाएगा। और ये जो प्रयास के मामले में खुदा साहब ने उसका जिक्र किया, खुदा साहब के साथ बैठ के फिर इसको कैसे आगे लिया जा सकता है वो हम ज़रूर कर लेंगे। इंडिविजुअली आप मिलना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इंडिविजुअली आपके डिप्यूटेशंस या आपके ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअली आपके साथ मिल बैठ के बात करूं, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर हम जम्मू के लिए कर क्या सकते हैं। मैंने जैसे चेंबर में उस दिन कहा था, टूरिज्म के हवाले से एक रेडीमेड हमें मार्केट मिल जाता है माता की कृपा से। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए।
لیکن ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہتی ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں ٹورزم کے لیے جو ہے ڈائیورٹ کر نہیں پاتے.